नमस्ते बच्चों। तो आज पाठ 13 महिला की साहस गाथ पाठ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸಾಹಸ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೇರಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, पेज नंबर 114। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंतदोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंतदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 में दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान 40 और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जु नेता अंतदोर्जी के प्रति आधार भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए। इस समय तक
लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंग दोर्जी और मैं साउथ पोल पर स्वयं 5 बजे तक पहुंच गए। सब ने साउथ पोल के शिखर तक और वापस साउथ पोल तक की यात्रा पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। मैं जब तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान बिचेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह अपनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले ही थे। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान के केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह बिचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बिचेंद्र पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है। ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ಏರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಈಗ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಏರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದೋರ್ಜಿ ಕೂಡ ಅವರ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। 2 घंटे से कम समय में हम ಶಿಖರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪರ್ ಪਹੁಂಚ್ ಗಯೇ. ನೋಡಿ, 2 ಗಂಟೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಡಾರ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿದವು. अंदोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा, बिचेंद्र पाल जी कहते कि देखिए, अंदोरजी ने मेरे पीछे मुड़कर पूछा. अंदोरजी ಅವರು ಹಿಂದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಥಕ್ ಗಯಿ ಹೋ, ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯಾಸವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯೋ? ಮನೆ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜವಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ, ಜವಾಬ್ ಕಪೈನ್ವರ್ಸ್ सवाल है ना. तो जवाब दिए है. देखिए, नहीं, यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಹಳ ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಂದೋರ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ಟೀ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಪರ್ವತವನ್ನ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. और उसके साथ लाटू एक नायलन की रस्सी लाया था. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಲಾಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು. ಲಾಟು ಏಕ್ ನಾಯ್ಲನ್ ಕಿ ರಸ್ಸಿ ಲಾಯಾ ಥಾ. ನೋಡಿ, ಲಾಟು ಎಂಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆ ಗುದ್ದಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಪೌಡ, ಅವ್ರ ನೈಲಾನ್ ಕೆ ರಸ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೈಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಶವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗ್ಗ. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೆಣಬಿನ ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲ, ನೈಲಾನ್. ನೈಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಗ್ಗ. ರಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ. ನೈಲಾನ್ ಕೆ ರಸ್ಸಿ. ನೈಲಾನ್ ಕೆ ರಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಗ್ಗ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಗ್ಗ, ಫಾವಡ, ಹೌದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇವರು ಸಾಧನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ನೈಲಾನ್ ಕೆ ರಸ್ಸಿ ಲಾಯಾತ. ಯಾರು ತಂದಿದ್ರು? ಲಾಟು ಎಂಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ. ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಆ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಯಾರು? ಲಾಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ನೈಲಾನ್ ಕೆ ರಸ್ಸಿ, ಈ ಹಗ್ಗ ಅವನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಏರತಕ್ಕಂತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ನುರಿತ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ. ಯಾರು? ಈ ಲಾಟು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರ್ವತಾರೋಹಿ. ಇವರು ನೈಲಾನ್ ಕೆ ರಸ್ಸಿ ಲಾಯತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. इसलिए अंदोर्जी और मैं रस्सी के सारे चढ़े. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದೋರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಮೈ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದೋರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಸ್ಸಿಗೆ ಸಾರೆ ಚಡೆ, ಈ ಹಗ್ಗದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೇಲೆ ಏರಿದೆವು. जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला. ಅವಾಗ ಈ ಲಾಟು ಕೂಡ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏಕ್ ಹಾತ್ ಸೆ ರಸ್ಸಿ ಪಕಡೆ ಹುಯೆ, ಒಂದ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಬಿ ಲಾಟುನೆ ಗೌರ್ ಕಿಯಾಕಿ. ಆವಾಗ ಈ ಲಾಟು, ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಗೌರ್ ಕಿಯಾ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರದಿಂದ ಅವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी. ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಅಂದೋರ್ಜಿ ಅವರು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತವನ್ನ ಏರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಮಗೆ 4 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ. ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನು ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಅಲೆದಾಟ, ಹರಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲಾಟು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆನ್ನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ, ಗಾಳಿಯನ್ನ ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವೆಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಪೇಕ್ಷ ಲಗ್ಭಗ್ 2.5 ಲೀಟರ್. 2.5 ಲೀಟರ್. 2.5 ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ 2.5 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರತಿ ಮಿನಿಟ್ಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಚಲ್ ರೈತಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2.5 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ ಗಾಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 2.5 ಲೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಈ ಲಾಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅವಾಗ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ 2.5 ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸ ಲಗ್ನಿ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂತ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಮೇಲೆವನ್ನ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು, ಸರಳ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ವೇಗ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. उस ऊंचाई पर तेज हवा के
झोंके बुರ್ಬುರೆ ಬರ್ಫ್ के काड़ों को चारों तरफ उड़ रहे थे ನೋಡಿ ಅವರು ಮೇಲೆ ಹತ್ತತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಂತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯು ವೇಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹನಿಗಳು, ಆ ಕಣಗಳು ಇಡೀ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿ ಹಾರಾಡ್ತಿದಾವೆ. ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು ಆ ಹರಳುಗಳ ತರ. ಜಿಸ್ಮೆ ಕುछ ದಿಖಾಯಿ ನಹೀ ದೇ ರಹೆ, ಆ ಪೂರ್ತ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹರಳುಗಳು ಕೂಡ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೇಲಾಡ್ತಿದಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈನೆ ದೇಖ ಕಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಥೋಡಿ ದೂರ ತನಕ ಕೋಯಿ ಊಂಚಾಯಿ ಚಢಾಯಿ ನಹಿ. ನಾವಿನ್ನು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಲನ್ ಏಕದಮ್ ಸೀದಿ ನೀಚಿ ಚಲಿ ಗೈ ಹೈ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಲಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏಕದಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಿ ನೀಚೆ ಚಲಿ ಗೈ ಹೈ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಲಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀದಾ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಳಿಜಾರಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮನೆ ಹತ್ರಿ ಕೆಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಬ ಹತ್ತಿ ಕೆಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಇವರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಳಿಜಾರು. ಹಬ್ಬಬ್ಬ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ಸ್ ಕೆದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇರಿ ಸಾಸ್ ಮಾನವ ಏಕದಮ್ ರುಕ್ ಗೈತಿ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಏಕದಮ್ ನಿಂತಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಉಸಿರಿಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮುಜೆ ಲಗಾಕಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಫಲತಾ ಬಹುತ್ ನಜದೀಕ್ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೀಜೆ ಬಚ್ಚ. ಮುಜೆ ಲಗಾಕಿ ಸಫಲತಾ ಬಹುತ್ ನಜದೀಕ್ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಸಫಲತೆ, ಯಶಸ್ಸು, ಗುರಿ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ಅನಿಸಿತು. ನಜದೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ್, ನಜದೀಕ್ ನಿಯರ್ ಸಮೀಪ್. ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು, ಸಫಲತೆ, ಅಸಫಲತೆ ಅಲ್ಲ, ಸಫಲತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು ಅವರಿಗೆ. बाद में 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ, ಮೇ 23, 1984 1 ಗಂಟೆ 1:07 पर 1 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೈ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಿ ಚೋಟಿ ಪರ್ ಖಡೀತಿ. ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ನಾವು ಹತ್ತಿದೆವು. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಿ ಚೋಟಿ ಪರ್ ಪहुंचने वाली मैं ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಥಿ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ತಲುಪಿರುವಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ನಾನಾದೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ತಲುಪಿದ್ರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ? ಮೇ 23, 1984, 1 ಗಂಟೆ, ಭಾರತದ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ 1 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ಹತ್ತಿ ವಿಜಯಿ ಶಾಲಿಯಾದರು. ಯಾರು? ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. एवरेस्ट की चोटी पर इतना जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುದಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುದಿ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? 2 ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಖಡೆ ನಾ हो सके.
ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಯೇ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ವತ ಕೊರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षित था. ನೋಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದನೆಯ ಬಹಳ ಉದ್ದನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಳಿಜಾರು ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಳಿಜಾರು ಸೀದಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಕೆಟ್ಟಾದ್ರೂ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾವ್ದತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, हमने फावड़े से पहले बर्फ के खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया है. ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ಓ ನಾವಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುದ್ದಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಧನ, ಆ ನೆಲವನ್ನು ಅಗಿಯುವ ಸಾಧನ ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಆ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಗುದ್ದಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು. इसके बाद मैं अपने घुटनों को बल बैठे बर्फ पर माथे को लगाकर मैंने सागर माते के ताज का चुंबन किया है. देखिए बाद में अंगदूर जी ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರ ಮೊಣಕಾಲು ಊರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಗರ ಮಾತೆಗೆ ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ಏನು ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆ ಸಾಗರ ಮಾತೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು, ಚುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माता को ताज का चुंबन किया. ನೋಡಿ ಮೊಣಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗೆ ಏನೋ ತನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಸಾಗರ ಮಾತೆಯನ್ನ ಏನೋ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಳು, ಚುಂಬಿಸಿದಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का चित्र निकाला. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೈ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ ಬ್ಯಾಗಿನಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಹನುಮನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ರೂಪವನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೈವನ್ನೇ ಅಪ್ನೆ ಸಾತ್ ಲಾಯೆ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಲ್ ಕಪಡೆ ಲಪೇಟ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವೆರಡು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಏನಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಚೋಟಿಸಿ ಪೂಜೆ ಕರ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ ಬರ್ಫ್ ಮೇ ದಬಾದಿಯ ಅದನ್ನ ಆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಯಾವನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಿದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. उठकर मैं अपने रज्जु नेता अंगदूर जी के प्रति आदर भाव से झुकी. ಕೊನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನಾನು ರಜ್ಜು ನೇತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇತ ಅಂಗದೂರ್ ಜಿ ಪ್ರತಿ ಆಧಾರ್ ಭಾಷೆ ಜುಕಿ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರ ಮುಂದೆ ತೆಲುಬಾಗಿದರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. उन्होंने मुझे गले लगाया. कुछ देर बाद सोनम गुलजार पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಶಲೋಪರಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ನಂತರ ಕುछ देर बाद ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ
सोनम पुलजर पहुंचे सोनम पुलजर ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ उन्होंने फोटो लिए ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋವನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ್ರು ಫೋಟೋವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು इस समय तक लाटो ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे ನೋಡಿ इस समय तक ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯ ತನಕ लाटो ಎಂಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯು हमारे नेता एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे ನಮ್ಮ ನೇತಾ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು ಕೂಡ ಇವರೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಲಾಟೋ ಎಂಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया आवाग ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾಧನ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತಂತಿ ವೈರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾಧನ ಹೌದಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी ಆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಲ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಎಂಬುವರು ಇವರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಇವರು ಮುಜೆ ಬಧಾಯಿ ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೋಲೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೋಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದೇಶ ಕೋ ತುಮ್ ಪರ್ ಗರ್ವ ಹೈ ನೋಡಿ ಆ ಕುಲ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶಕೋ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಮ್ ಪರ್ ಗರ್ವ ಹೈ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವಿದೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನೋ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು हमने शिखर पर 45 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆರ್ತಿ ಅವರು ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ನಿನ್ನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಆವಾಗ हमने शिखर पर 43 ಮಿನಿಟ್ ವ್ಯತೀತ್ ಕಿಯೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 43 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನ ಕಳೆದ್ರು ಅಪ್ನೆ ವಾಪಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಯಾತ್ರಾ 1 ಗಂಟೆ 55 ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತಲುಪಿದ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು 43 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು अंग दोर्जी और मैं साउथ पोल पर स्वयं 5 बजे तक पहुंच गए ನೋಡಿ अंग दोर्जी और मैं ಅವ್ರ ಜೊತೆ अंग दोर्जी ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ಜಿ ಅವರು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 5 ಬಜೆ ತನಕ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ರು सबने साउथ पोल से शिखर तक और वापस साउथ पोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ साउथ पोल के शिखर तक और वापस साउथ पोल तक यात्रा ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕಂತ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಏನ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಪೂರೆ 10 ಗಂಟೆ 40 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಅಂದರ್ ಪೂರಿ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ಬಧಾಯಿ ದಿ ನೋಡಿ 10 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರು मैं जब तंबू में घुस रही थी मैंने मेजर कुमार को कर्नल कुलार से वायरलेस पर बात करते सुना ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ मैंने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर बात करते हुए सुना। ಅವಾಗ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ಕಮಾಂಡರ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕುಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರಿಬ್ರು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪರ್ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಸುನಾ, ಅವರಿಬ್ರು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು, ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುನಾ, आप विश्वास करे या ना करे, श्रीमान बिचेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापसी आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕರ್ನಲ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿ ಅಥವಾ ನಂಬದೇ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಖುದ್ದಾಗಿ నేను ವಿಚಾರ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಂಬಿದ ನಂಬಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆ ಮೀ ವಾಪಸ್ ಆಗೈ. ನೀವು ಈ ವಿಚಾರ ನಂಬಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಉತನಿ ಚುಸ್ಟ್ ದಿಕ್ ರಹಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯು ಜಿತನಿ ಆ ಸುಬ ಚರಾಯಿ ಶುರು ಕರ್ನೇಸೆ ಪಾಲೈತಿ. ನೋಡು, ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹುರುಪು, ಉತ್ಸಾಹ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಏನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ತಲುಪಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮೇಜರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ತಾವು ನಂಬ್ರಿ ಅಥವಾ ನಂಬದೇ ಇರಿ, ಇದಂತೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ವಾಕಿ ಟಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ कर्नल कुल्लर ಅವರು. मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನ ಏರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸನ್ಮಾನಗಳು, ಪುರಸ್ಕಾರ, ಬೇರೆಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ और अर्जुन पुरस्कार घोषणा की गई है. ನೋಡಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ಪದಕಗಳಾಗಿವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅರ್ಜುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೌರವಿಸಿತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದನಿಸ್ತು. इस तरह बिचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है. ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ದ್ವಾರ ಲೇಖಿ, ಇದು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತಃ ಇವರೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇರಿ ಶಿಖರ್ ಯಾತ್ರಾ ಪರ್ ಆಧಾರಿತ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇರಿ ಶಿಖರ್ ಯಾತ್ರಾ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಾದ್ರೂ ಕೂಡ
ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪುರುಷರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? देखिए इस पाठ का आशय, इस पाठ से बच्चे साहस गुण, दृढ़ निश्चय अथवा परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं. ನೋಡಿ, ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಾಹಸ, ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಗುಣ, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಮುಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं. ನೋಡಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. यह पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है. ಈ ಪಾಠದ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಹನತ್ का फल अच्छा होता है ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೆಹನತ್ का फल अच्छा होता है, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಫಲ ಯಾವ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಾಠದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಅಥವಾ उद्देश्य. अथवा मಕ್ಕಳೇ, देखिए अभ्यास भाग में जोड़कर लिखिए. इसमें है, देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई, पर्वतारोहियों का सम्मेलन, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना. बाय भाग में देखिए गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई सन 1982 1982. नेक्स्ट पर्वतारोहियों का सम्मेलन सन 1983 1983. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ की चोटी पर पहुंचना, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ವಿ ಸನ್ 1984 1984. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ. अनुरूप शब्द लिखिए, अनुरूपता शब्द लिखिए. देखिए पहाड़, पहाड़ गिरी, पहाड़ ಅಂದ್ರೆ ಗಿರಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೋಟಿ, ಚೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಖರ, ಚೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿಖರ. चोटी शिखर, चोटी शिखर. और दूसरा कालानाग पर्वत, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर. और तीसरा कर्नल कुल्लर अरे मेजर रिवर, कुमार, मेजर कुमार. अब इसी तरह चाय गर्म, चाय ना गर्म, बर्फ ठंडा, बर्फ ठंडा. नेक्स्ट पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष ತೇಜಸ್ವಿ ನೋರ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಪಹಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಮಹಿಳಾ ಜುಂಕೆ ತಾಬಿ, ಜುಂಕೆ ತಾಬಿ, ಜುಂಕೆ ताबी, जिनके ताबी। नेक्स्ट देखिए स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बाप माँ, बाप माँ, पुरुष स्त्री है ना, बाप माँ पुरुष स्त्री। बाप माँ पुरुष
स्त्री। उसी तरह भाई, बहन, भाई बहन, बेटा बेटी। उसी तरह श्रीमान श्रीमती, श्रीमान श्रीमती। उसी तरह देखिए उदाहरण के अनुसार लिखिए, पढ़ प्लस आई मिलकर क्या होता है? पढ़ाई होते हैं। उसी तरह चढ़ प्लस आई चढ़ाई। उसी तरह कठिन प्लस आई कठिनाई। उसी तरह ऊंचा प्लस या ऊंचाई, ऊंचा प्लस या ऊंचाई। उसी तरह बढ़ प्लस आई बढ़ाई। इस तरह। उसी तरह अन्य वचन लिखिए, अन्य वचन लिखिए। चट्टान ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಚನ ಇದ್ರೆ ಬಹುವಚನ, ಬಹುವಚನ ಇದ್ರೆ ಚಟ್ಟಾನ್ ಚಟ್ಟಾನ್। रस्सी रसिया, ओके रसिया। शीशा वो भी शीशा। चोटी चोटिया। चादर चादरे, चादर चादरे। उसी तरह विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द। आरोहण अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द ಅಂದ್ರೆ अपोजिट। आरोहण अवरोहण, आरोहण अवरोहण। चढ़ना उतरना। ठंडा गरम है गर्मी। उसी तरह परिश्रम आलस्य, आलस। सामने पीछे। उसी तरह समानार्थक शब्द पहाड़ गिरी पर्वत। उसी तरह चोटी शिखर पर्वत। सुबह सवेरा उषा काल। उसी तरह महिला नारी स्त्री। और उसी तरह नजदीक समीप या पास। नेक्स्ट देखिए, निम्न शब्दों में विशेषण तथा संज्ञा शब्दों को अलग अलग कीजिए। ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ ಯಾವುದನ್ನ ಏನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು, ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿದೆ ನೋಡಿ। ಶಬ್ದ ಉಂಚ ಪರ್ವತ, ಉಂಚ ಪರ್ವತ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಸಂಜ್ಞಾ ಯಾವುದು ಪರ್ವತ, ವಿಶೇಷಣ ಯಾವುದು ಉಂಚ। ಉಸಿ ತರ ಮಧುರ ಸ್ವರ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಎಂಬುದು ನಾಮಪದ, ವಿಶೇಷಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಧುರ। ಉಸಿ ತರಹ ಕರ್ಕಶ ಆವಾಜ್, ಆವಾಜ್ ಧ್ವನಿ ಎಂಬುದು ನಾಮಪದ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಕಶ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷಣ। ಉಸಿ ತರಹ ಬಡ ಸಾಧು, ಸಾಧು ಎಂಬುದು ಸಂಜ್ಞಾ ಆದ್ರೆ ಬಡ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷಣ। ठंडी ठंडी हवा, हवा ಎಂಬುದು ಸಂಜ್ಞಾ ಆದ್ರೆ ठंडी ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷಣ। उसी तरह नैलन की रस्सी, रस्सी ಎಂಬುದು ನಾಮಪದ, नैलन ಎಂಬುದು विशेषण। तो मಕ್ಕಳೇ उसी तरह देखिए अभ्यास में अनेक शब्द के लिए एक एक शब्द दिए गए हैं, ढूंढ कर लिखिए। ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯಿರಿ। ನೋಡಿ, ಜೋ ಪಡಾ ಲಿಖಾ ನಾ ಹೋ, ಯಾರಿಗೆ ಓದು ಬರಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಡ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಪಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ। ಅನ್ಪಡ್, ಅನ್ಪಡ್ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು। उसी तरह जहां पहुंच ना जा सके, जहां पहुंच ना सके
जहां ಪೌಂಚ್ ನಾಸಕೆ ದುರ್ಗಮ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲುಪಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಾವು ದುರ್ಗಮ. ದುರ್ಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಗ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಅಂತೀವಲ್ಲ. उसी तरह मास में एक बार आने वाले, मास में एक बार आने वाले ಮಾಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಾಸಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೋ ಕಬಿ ನಾಮರೆ, ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಮರ್ ಏನ. उसी तरह अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र. उसी तरह जो आंखे के सामने हो, कಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. उसी तरह जो स्थिर रहे ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಯಿ. उसी तरह जिसे क्षमा ना किया जा सके ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ಷಮ್ಯ. जो वन में घूमता हो, ವನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವನಚರ. उसी तरह जिसका संबंध पश्चिम से हो, ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. उसी तरह जो उपकार मानता हो ಕೃತಜ್ಞ, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪಾಠ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಯಾ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಅನುವಾದ ಕೀಜಿಯೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ 4 ಇದಾವೆ. 4ಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ನೀವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.